सबक पंजाबी नसर दियां वंडां। लिखारी डॉक्टर इनामुल हक जवेद। अज साडा उनवान है दूजी जिहड़ी नसर दी जिहड़ी है सिनफ नावल। नावल अतालवी जुबान दे लफ्ज़ नावेला तो निकलिया है जिदे मानी नवीं गल दे ने। पहली लाइन ते पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि नावल केड़ी जुबान दा लफ्ज़ है ते इस दे की मानी। जवाब, नावल अतालवी जुबान दा लफ्ज़ है ते इस दे मानी ने नवीं गल। कोई जिहड़ी नवीं गल असी करांगे उस नूं की आख्या जांदा है, नावल। हिंदुस्तानी जुबानां विच नावल अंग्रेजी साहत के असर हेठ पहला बंगाली, उर्दू ते हिंदी विच लिखिया गया ते फिर पंजाबी तक पढ़िया। कल दा जिहड़ा उनवान सी अफसाना या कहानी, असी उहदे बारे उहदे विच भरवीं गल करदे होए दस्सिया तुहानूं कि अंग्रेज़ सरकार ने किवें इस धरती उत्ते अपने पंजे गाड़े ते फिर इत्थों दे अदब नूं किवें उन्हां ने अपने तबीयत अनुसार ढालना शुरू किया। जदों बरे सगीर विच अंग्रेज़ आया तो सब तो पहला बंगाली वालियां ने उस नूं कबूलिया। बंगाल दे अदब विच एक तब्दीली जिहड़ी है अज भी वेखी जा सकती है। अज भी बंगाल का जिहड़ा नावल है या बंगाल की जिहड़ी कहानी है वो दुनिया विच रची जान वाली बेहतरीन कहानियां ते नावलों विचों एक है। तो जनूबी एशिया विच तुहानूं जे याद होवे तो एक नोबल प्राइज़ भी हासिल किया गया है, वो भी बंगालियां दे सिर ही जाता है। उन्हां दा सिरा भी बंगालियां दे सिर ही जाता है। रविंद्र नाथ टैगोर वो लिखारी ने, वो नावलिस्ट ने जिन्हां ने नोबल प्राइज़ अपने नाम किया। हिंदुस्तानी जुबानां विच नावल अंग्रेजी साहत के असर हेठ पहला बंगाली, फिर उर्दू ते हिंदी विच लिखिया गया तो फिर पंजाबी तक पढ़िया। यह तुसीं जरा ज़हन च रखना कि पंजाब भी जुबान विच नावल किदों लिखिया गया। नावल उदों लिखिया गया जदों अंग्रेज़ इत्थे आया, इत्थे उन्हें अपनी सरकार कायम की। 1897 विच छपन वाले सुंदरी नूं पहला पंजाबी नावल मिथ्या जांदा है। यह नावल भाई वीर सिंह होरां ने लिखिया सी। हुण ये नावल लिखण दी जे तुहानूं थोड़ी जी वजह सामने दस दी जाए तो तुहानूं समझ आ जाएगी कि पंजाबियां नाल की वापरदी रही। कहानी के हवाले नाल तुहानूं दस्सिया सी कि पंजाबी कहानी का मुढ़ उदों बजिया जदों इत्थों दे अंग्रेज़ सरकार ने अपने हम मज़हब पैदा करने वास्ते ढेर तादाद विच इत्थों दे लोकां नूं दा मज़हब वरतावा, धर्म वरतावा करवाना शुरू करता। वेखदियां ही वेखदियां वड्डी तादाद विच जिहड़े लोग क्रिश्चन होंदे गए ते सिखां नूं अपने धर्म नूं बचाउण वास्ते यतन करन दी लोड़ जिहड़ी है वो नज़र आउण लगी। भाई वीर सिंह जिहड़ा है उस दा नावल सुंदरी भी अजिही सवाणी दा नावल है जो हिंदू धर्म छड्ड के सिख धर्म कबूल लैंदी ते फिर सिखी दा प्रचार शुरू करती। पंजाब अंदर वधन फुलन वाला जिहड़ा मज़हब सी उस नूं बचावन वालियां ने पंजाबी नसर विच लिखना शुरू कर। उन्होंने कहानी का खेतर फड़िया, उन्होंने
ਨਾਵਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਫੜਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਨੀ 1897 ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਜੋ 1897 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨਗਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਰਫ ਨਵਾਬ ਖਾਨ 1923 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕੀ ਸੀ? ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਫਹੂਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਬਤ ਤੇ ਮੰਫੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਫੀ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਾਮ ਨਮੂਦ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਨਫੀ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਮਿਨਹਾਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੁਨਤਰੀ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਏ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਮੁਤਅਲਕ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਫਸਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਅਫਸਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਜਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਨੇ? ਪਲਾਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਮੁਕਾਲਮੇ, ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਲਾਟ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਰਲੇ, 10 ਮਰਲੇ ਜਾਂ 20 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਮ ਮਵਾਦ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਰਬਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਮ ਮਵਾਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਰਬਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਕਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਜ਼ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਰਬਤ ਨੂੰ, ਖਾਮ ਮਵਾਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੁਕਾਲਮੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੰਗ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖਾਮੀ ਮਿਥੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜ਼ੂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਜ਼ੂ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਜ਼ੂ ਸੀ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਚੰਗੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫਿਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਇਰਤਕਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇਰਤਕਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਲਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਰ ਲਮਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲੀਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਲਮਹੇ ਜੁੜਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਰਤਕਾਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਫਿਤਰੀ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲ, ਪੌਦੇ, ਬੂਟੇ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ, ਬਿਆਬਾਨ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਡੈਸਕ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3-3 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, 2 ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦਾ ਬਰਕਤੇ ਸੀ, ਜੋ 1954 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦਾ ਬਰਕਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ? 1954 ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਵਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਬਰਕਤੇ ਛਪਿਆ। ਬਰਕਤੇ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਕਤੇ ਨਾਵਲ ਨਫਸਿਆਤੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਫਸਿਆਤ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਨਫਸਿਆਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫਸਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1976 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਨਗਾਰੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਵਲ ਛਾਇਆ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ 1971 ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਛਾਏ ਹੋਏ? ਇਸ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਵਲ ਛਾਏ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਯਾਨੀ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਨਾਵਲ ਛਾਪੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ 5 ਨਾਵਲ ਛਾਪੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਾਵਲ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਚੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਨਹੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨੇ। ਭੁੱਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਰਫੀਕ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਜੋਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਵਲ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਰੋਮਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿਤਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਾਮਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਪਖੇਰੂ ਨਾਵਲ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾੜੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਵਲ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਨੀ ਨੋਈਅਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਵਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਾਨਵੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਰੋਮਾਨਵੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 36। ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੁਆਬਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਰੁਫ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ